आज ये बहन अपने जीवन की गवाही देने जा रही है। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की शर्मिंदगी को ख़त्म किया, वैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को बच्चे की आशीष देकर इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਰੀ। मेरा नाम ममता है, ये मेरे हसबैंड ने, इन्हों का नाम आशू है। असी अमृतसर के रहने वाले हाँ। असी अज अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही नूं देण जा रहे हैं कि परमेश्वर ने किद्दां साडी जिंदगी विच काम किया। अक्तूबर 2011 दे विच साडी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मैं और मेरा हसबैंड दोनों बहुत खुश सी। साडी लाइफ बहुत अच्छी चल रही सी, लेकिन कुछ दिनों तो बाद ही मैरिज दे मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू होए। सब तो पहला मैनूं डर लगना शुरू होया। मैं अपने विहड़े विच घूमदी सी तां मैनूं इदां फील हुंदा सी कि जिस तरह कोई मेरे पिछे चल रहा है। जब मैं पिछे मुड़ के देखना तो कोई भी नहीं सी हुंदा। मैनूं पायला दी आवाज़ सुननी, लेकिन पिछे कोई भी नहीं सी हुंदा। ये अटैक दिनों दिन मेरे वधदे जा रहे सी। जब मैं रात नूं सुत्ते होना तो मैनूं इदां दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत रिलेशन बनाता सी। जब भी मैं ये अटैक मेरे ते होना, मैं एकदम ही तपक के उठ जाना। जब मैं उठ के देखना तो कोई भी नहीं सी हुंदा। जब मैं सुत्ती होंदी सी तो मैनूं इदां फील हुंदा सी कि जिस तरह कोई मेरे लागे खड़ा हुंदा है, जिस तरह कोई मेरे ते अटैक करता पाया, जिस तरह मैनूं मारन की कोशिश करता पाया, जिस तरह मेरे कोई गला घुटदा पाया। जदों फिर इदां अटैक हुंदे सी दुष्ट आत्मा दा ते मैनूं रात बेचैनी रहनी, नींद भी नहीं सी आंदी हुंदी। यही फील हुंदा सी कि फिर सोऊंगी तो फिर दुष्ट आत्मा उस तरह ही अटैक करूगा। इस डर के कारण मैं सो भी नहीं सी पांदी हुंदी। और इसी तरह कुछ महीने बीत गए। मैं और मेरे हसबैंड ने सोचा कि सानू बेबी लिए ट्राई करना चाहिए है। असी बेबी लिए ट्राई किया। जनवरी 2012 के विच मैं फर्स्ट टाइम प्रैगनेंट हुई। जब मैंने 9 मंथ लगा तो मैंने सुपना आया कि एक दुष्ट आत्मा वा वो काले कपड़े वाला आदमी के रूप में एक पुतले नूं, बच्चे वाले पुतले नूं कट रहा है एक दात दे नाल। ते उस तो 2 दिन बाद ही मेरे लेबर पेन शुरू हुई। जब मेरे लेबर पेन स्टार्ट हुई तो मेरे हसबैंड मैनू डॉक्टर को लैके गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा लिया क्योंकि हार्ट बीट नहीं सी सुनाई दे रही बच्चे की। जो अल्ट्रासाउंड करा के असी हॉस्पिटल दोबारा गए तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी डिलीवर करना पएगा क्योंकि बेबी अंदर ही डैड हो चुका है। जो मेरे डैड बेबी पैदा होया तो सारे फैमिली शॉक विच सी, सारे रोना शुरू हो गए क्योंकि साडे परिवार विच पहला बच्चा सी। और उस तो बाद दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ते होर ज़्यादा वध गए। इस दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मैनूं इदां लगदा सी मेरा शरीर जकड़िया पिया आ, जिस तरह किसी ने बन्निया हुंदा है। मेरे को घर का कोई काम नहीं सी हो पांदा। इसे करके किसी टाइम घर च लड़ाई भी हो पैंदी सी काम तो। जब भी मैं रात सोंदी सी तो हुण मेरे दबाव भी पैने शुरू हो गए। दबाव पैने तो मैं सुबह उठ के देखना तो मेरे नील पे हुंदे सी। जदों मेरे हसबैंड काम ते चल जांदे सी, जब मैं इदां कल्ली बैठी होना तो कल्ली ने सोचना कि मेरी लाइफ च की हो रहा है, क्योंकि कुआरे होंदे इस तरह कुछ भी मैं देखा नहीं सी और मैं बहुत डिप्रैस्ड हो गई सी। जनवरी 2013 के विच मैं दूसरी बार प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंसी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पेन होनी शुरू हुई तो मैं अपने हसबैंड को कहा कि मैंने डॉक्टर को लैके चलन। डॉक्टर ने स्कैनिंग करवाने कहा। स्कैनिंग दे विच डॉक्टर ने कहा कि बेबी ग्रो नहीं कर रहा और बेबी अगर होएगा भी, अगर तुसी रखोगे तो बेबी मंदबुद्धि होएगा या हैंडीकैप्ड होएगा। इस करके डॉक्टर ने कहा कि बेबी तुहानूं नहीं रखना चाहिए। ये गल सुन के डॉक्टर दी असी बहुत रोए। डॉक्टर ने जदों ये गल कही कि तुसी बेबी नहीं रख सकते और असी बेबी नूं 15 दिनों के अंदर ही रिमूव करवा दिता। फिर असी बेबी कंसीव करन नूं ट्राई करते रहे, लेकिन बेबी कंसीव नहीं सी हो पा रहा। फिर असी डॉक्टरों को जाना शुरू किया। कभी किसी डॉक्टर को जाना, कभी किसी डॉक्टर को जाना। मिनिमम 10 तो 12 डॉक्टरों को गए, लेकिन कुछ पता नहीं सी चल पा रहा कि की है प्रॉब्लम बॉडी दे विच। फिर असी अमृतसर के बहुत ही स्पैशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने कोल गए। उन्होंने स्कैनिंग करवाने कहा। स्कैनिंग दे विच ट्यूब टेस्ट करवाने लिए कहा। उन्होंने ट्यूब टेस्ट करवाई तो पहले राइट ट्यूब ब्लॉक आई। मैनू बिल्कुल ही आस खत्म होंदी जा रही सी कि हुण शायद मेरे बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा कि एक ट्यूब नाल भी बेबी हो सकता है। कुछ महीने बाद ही पेट च थोड़ी थोड़ी दर्द रहनी शुरू हो गई मेरे। फिर असी उस डॉक्टर को गए, गायनोकोलॉजिस्ट को, और उन्होंने कहा कि अपनी दूसरी ट्यूब भी टेस्ट करवाओ। जब दूसरी ट्यूब का टेस्ट करवाया गया उस विच मल्टीपल रसोलियाँ आईयां, जिस करके दोनों ट्यूब ही ब्लॉक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि एक बार तुसी अपने एग चैक करवाओ, एग का टेस्ट करवाओ कि एग बनते आ। 3 बार उस टेस्ट लिए मैनूं बुलाया गया। 3 दिन लगातार मैं उस टेस्ट लिए जाती रही डॉक्टर को। जब मैं 3rd डे गई उन्होंने बिल्कुल ही जवाब देता कि हुण तुहाडे एग बिल्कुल भी दिखाई तक भी नहीं दे रहे, एग दिख ही नहीं रहे, एग हुण बनते ही नहीं पे। उस समय बिल्कुल ही मैं टुट चुकी सी कि शायद
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਟੱਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਈਸਟਰ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। पवित्र हुजूरी में आप पर पवित्र ऑयल लगाया गया है। वो ऑयल जो बिकता नहीं है प्रभु की हुजूरी से, वो ऑयल लगा है। उस ऑयल को मैं आपकी लाइफ को देख रहा हूं, आपके वूम्स को वो ओपन कर रहा है, वो खोल रहा है आपकी ब्लेसिंग्स को। बी ब्लेस्ड, 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 बी ब्लेस्ड। के गर्भ खुल चुके हैं राइट नाउ। मैं नहीं कह रहा ये खुलेंगे, मैं कह रहा हूं वो खुल चुके हैं, 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 वो खुल चुके हैं।
टिक टिक। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। आज ये भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें नशे से आज़ाद करके इनके जीवन को असरदार बनाया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं नवांशहर बंगा का रहने वाला हूँ और मैं अपने जीवन के सबसे बड़े टेस्टिमनी देने जा रहा हूँ कि कैसे मुझे नशे और व्यभिचार से प्रभु ने आज़ाद किया। मेरी उम्र 34 साल है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਕੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਤਮਾਕੂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੀੜੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਪੈਗ ਲਾਣੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਤੰਬਾਕੂ, ਅੱਧਾ ਪੈਕਟ ਸਿਗਰਟ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਬੰਡਲ ਬੀੜੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੇਪੀਚਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮगर ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮगर ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਮगर ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਜਾੜ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਲੇਟ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਨੈਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਨੈਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ, ਮਗਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਡੇ, ਵੇਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ प्रार्थना की तो वो प्रार्थना मैं रिसीव किया। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे, उनको टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। जिस तरह ही मैं वो प्रार्थना रिसीव किया तो मैनू एक झटका जा लगा, मेरे अंदरों कोई ऐसा लगा कोई चीज़ निकल के बाहर जा रही है। उस दिन जो मैं प्रार्थना रिसीव किया तो मैं घर गया तो मेरा नशे करने को दिल नहीं किया, व्यभिचार करने को दिल नहीं किया। फिर उस तो बाद मैं बपतिस्मा ले लिया तो मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिता। उस प्रार्थना तो बाद, परमेश्वर को जीवन देने तो बाद मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। मैं नशियां ते व्यभिचार तो आज़ाद हो चुका हाँ। हुण मैं भी बड़ा खुश हाँ तो मेरा परिवार भी बड़ा खुश है तो मेरा कामकार भी बहुत वधिया है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ व्यभिचार 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ तो उन्होंने मैसेज यही देना चाहता वा कि अपना जीवन यीशु नूं दो। मेरा विश्वास है जिस तरह परमेश्वर ने मैनू नशियां तो ते व्यभिचार तो आज़ाद किया है, वो तुहानू भी व्यभिचार तो ते नशियां तो आज़ाद करेगा। इस वड्डे छुटकारे लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा ते परमेश्वर दा दास दा भी धन्नवाद करदा वा। सब नूं जय मसीह दी।